اللہ ایسی ذات ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں 40 دن پالا کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے بنی اسرائیل کو 40 سال من و سلوہ آسمان سے کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے جو ماں کے سینے سے ٹھنڈ میں گرم دودھ نکال دیتا ہے. اللہ ایسی ذات ہے جو گرمی میں ماں کے سینے سے ٹھنڈا دودھ نکال دیتا ہے. اللہ پہ پورا بھروسہ کرو, اللہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں. اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیکھ لو. آگے مال اتنا ہے کہ ہم سنبھال بھی نہیں سکیں. صحابہ نے اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضرت ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں تو بادشاہ نے کہا مجھ پہ ایمان لیا, رب چھوڑ دے اور اسلام کو چھوڑ دے. کہا نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے آرڈر دیا ڈال دو ان کو. جب وہ آگ میں ڈالے جانے لگے تو ذرا سا رونا شروع ہوئے اور ذرا کانپ رہے تھے. تو وہ لوگ سمجھے کہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت قیمتی آدمی ہے, بادشاہ کو بلایا. ڈر گئے, آ جاؤ دعوت دو ان کو کفر کی. تو آ کے بادشاہ نے کہا کہ ڈر گئے؟ کہا نہیں. کہا کیوں پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے, کاش جتنے جسم میں میرے بال ہیں اللہ اتنی جانیں دیتا, وہ ساری اللہ کے لیے قربان کر دیتا. تو بادشاہ نے اس کا کہا میں تجھے چھوڑ دوں گا تیرے ساتھیوں کو, تو میرا ماتھا چوم لے. حضرت ابن حذیفہ نے اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے ماتھا چوما. مسلمان ایسے تھے, اللہ پہ پورا بھروسہ تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت تھی. اگر یہ دو چیزیں ہم کر لیں میرے پیار, اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنا لیں. اب اچھا اللہ سے تعلق کہاں بنے گا؟ مسجد میں جا کے. مسجد فرشتوں کا گھر ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے والدین سے کہ 1 گھنٹہ, جیسے جم روزانہ جائیں گے تو مسل بنیں گے, تو جیسے روزانہ جم جاتے ہیں, جیسے روزانہ آفس جاتے ہیں, جیسے بچہ روزانہ گراؤنڈ جاتا ہے, ایسی ہر مسلمان کو روزانہ پابند ہو کے دیکھو. آج صبح جم گیا, کل شام کو جاؤں گا, اس سے مسل خراب ہوں گے, بنیں گے نہیں. آج صبح دوائی کھاؤں, کل اپنی مرضی سے شام کو کھاؤں گا, اس سے علاج نہیں ہوگا. جیسے ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے دوائی کھاتے ہیں. ہماری کرکٹ کی پچ ہے نا, اس میں اگر پانی دینے کا ٹائم ذرا سا 19-20 ہو تو پچ برباد ہوتی, صحیح نہیں ہوتی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, ابھی تو آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. صبح 8 سے 5 دیتے ہیں دنیا کو, پھر 5 سے 8 بھی بچوں کو. جیسے کھانا لگایا دسترخوان پہ سب کچھ کھا لیا, اور جو کچرا پڑا تھا وہ بلے کو ڈال دیا. تو 8 سے 5 دنیا کو دیا, 5 سے 8 بھی بچوں کو دیا, اور 8 سے 9 رات کو کچرا اللہ کو ڈال دیا کہ اللہ بس یہی دلیل بچا ہے. فی الحال بچا کچھ وقت اللہ کو دے دیں, لیکن کوشش کریں روزانہ 1 گھنٹہ. کیوں روزانہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, نماز کے لیے بھی آؤ اور کامیابی کی مسجد میں بات ہوگی اس کے لیے بھی رکو. اذان صرف نماز کی دعوت نہیں ہے, اذان دعوت تامہ ہے. اللہم رب ہذہ دعوت تامہ. اذان ویسے بھی باہر کے لوگوں کے لیے, اذان مسجد کے اندر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اذان کا مقصد باہر کی زندگی بند کرانا, لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا. تو پہلی چیز کیونکہ ہم پانی کے ہیں, ہم انسان بننا چاہتے ہیں, اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں, ہمیں مسجد کو, کیوں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان کیسے بنے گا؟ مسجد جا کے. کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا. آپ یہ نہیں فرمایا جو ہر سال حج کرے اس کی ایمان کی گواہی دینا, کیونکہ ہر سال حج تو مشرکین بھی کرتے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا جس کو نماز پڑھتے دیکھو 5 وقت کی اس کی ایمان کی گواہی دینا. منافقین 5 وقت کی جماعت کی نماز پڑھتے تھے. آپ نے کہا جس کو مسجد کا عادی دیکھو وہ اس کی ایمان کی گواہی دینا. آج مسلمانوں کی مسجد کی عادت نہیں رہی, جلدی سے نماز سر سے اتاری باہر نکلے. مسجد میں دل, مومن کون ہے جس کا دل مسجد میں اٹکے؟ تو پہلی چیز تو میری گزارش ہے آپ والدین سے, بچوں کو بھی عادت ڈالیں, ان کو مسجد سے الفت ہو. جو مسجد جتنی دفعہ جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے روزانہ اتنی دفعہ جنت میں اس کا ایک محل بنتا ہے. ایک محل جتنی دفعہ مسجد جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو مسجد نماز پڑھنے جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے. کتنی بڑی عبادت ہے مسجد. جو مسجد آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. جو مسجد کا کھوٹا بن جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے جو باہر دنیاوی کاموں سے جاتا ہے فرشتے اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا جب مومن مرے گا فرشتے آئیں گے, وہ گھبرائے گا ڈرے گا, فرشتے کہیں گے ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں, ہم تو تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے, نظر نہیں آتے تھے, اب ہمیشہ وہ تمہارے دوست رہیں گے. وہی ایک چیز مسجد سے. دوسری چیز کہ اللہ نے ہمیں پانی سے بنا, مٹی سے بنایا. مٹی کی صفت ہے, مٹی پہ روزانہ محنت کرو خیریں نکالتی ہے. اسی سے زعفران نکلتا ہے, اسی سے گولڈ, اسی سے پلیٹینم, اسی سے ڈائمنڈ, اسی سے گولڈ.
پھل سبزی سب کچھ مٹی سے. اگر ہم اپنے اوپر محنت کریں گے انسان بننے کی تو بہتر انسان بنتے جائیں گے اور اتنا اوپر نکل جائیں گے کہ فرشتے بھی ہمیں سجدہ کریں گے. خدا نہ خواستہ ہم نے انسان بننے کی محنت چھوڑی تو انسان اتنا نیچے گرتا ہے. پہلے عام جانور بنتا ہے, بکری بھینس, اپنا کھاؤ بس یار, دوسروں کو بھاڑ میں ڈالو. پھر انسان اور نیچے گرتا ہے. کیسے ہوتا ہے وہ؟ پھر شیر اور چیتا بھیڑیا بن جاتا ہے, دوسروں کو لوٹ کے کھاتا ہے. انسان اور نیچے گر جاتا ہے, وہ کیا بنتا ہے؟ سانپ بچھو بن جاتا ہے, لوگوں کو ڈستا ہے, اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ فرما رہے ہیں انسان ان سے اوپر نکل جاتا ہے. کیا فرمایا؟ کل انعام بل ہم اضل, کہ انسان جانور بن جاتا, نہیں اس سے بھی بدتر. تو میرے پیارو, اگر ہم نے اپنے اوپر انسان بننے کی محنت نہ کی تو ہم ایسے جانور بن جائیں گے, اس سے بدترین جانور کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے انسان کو ایسے مادے سے بنایا, یا اعلیٰ سے اعلیٰ فرشتوں سے اوپر, یا بدتر سے بدتر بدترین جانور سے بدتر. تو اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرنی ہے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت شروع کی. اللہ نے شراب کا حکم 14 سال بعد نازل کیا, اور زنا کا حکم 14 سال بعد حرام ہوا, اور فرض حج جو ہے 22 سال بعد حج فرض ہوا, اور سود 22 سال بعد حرام ہوا. اللہ نے تدریجاً حکم اتارے. آپ نے اپنے نبی سے کہا پہلے ان کو انسان بنائیے. جب تک یہ انسان نہیں بنیں گے 1 لاکھ تقریریں سنتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو, انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسجد کو وقت دیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی سے 4 مسجد کے اعمال ملتے ہیں. ایک عمل کیا ملتا ہے؟ ہر ان کی مسجد میں 24 گھنٹے ایمان کا حلقہ لگتا تھا. دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں, آپ سچ بتائیں, میں آپ سب سے کوشچن کر رہا ہوں, سچ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے, ہم نے کتنے دن ہو گئے فرشتوں کا تذکرہ کیا؟ سارا دن پولیس فوج پولیس فوج پولیس فوج. میرے پیارو, ایمان تو ہم فرشتوں پہ لائے, باتیں ہم پولیس فوج کی کرتے ہیں. ہم اللہ پہ ایمان لائے, سارا دن مخلوق کی باتیں. ہم رسولوں پہ ایمان لائے, سارے دن شخصیتوں کی باتیں. ہم فرشتوں پہ ایمان لائے, سارا دن پولیس فوج کی باتیں. ہم آخرت کے دن 50,000 سال کا ایک دن اس پہ ایمان لائے, سارا دن کل پرسوں اگلے سال 10 سال کی باتیں. ہم قبر کی زندگی پہ قبرستان پہ ایمان لائے, سارا دن پاکستان ہندوستان میں لگے ہوئے. تو ہمارا ایمان کیسے بنے گا؟ ایمان جن چیزوں پہ لائیں اس کا ڈسکشن ہی نہیں. ہندوستان, ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں جتنا ہندوستان پاکستان کے لیے ہم لڑے مرے ہیں نا, اتنا قبرستان کے لیے زور لگاتے اللہ پاکستان کو جنت بنا دیتا. میرے پیارو, پاکستان تو ٹیمپرری مکان ہے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے, مچھر کا پر بھی نہیں. اللہ نے کہا تم آخرت کی محنت کرو, دنیا تمہاری سنوار دوں گا. تم مخلوق پہ رحم کرو, خالق تم پہ رحم کرے گا. ایک گزارش, یہ ایمانی حلقہ کون لگاتا تھا؟ حضرت عمر جیسا انسان رضی اللہ عنہ, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ ایمانی حلقوں میں بیٹھتے تھے. ہمیں ضرورت نہیں ہے, نہیں جی میں ایمان والا ہوں, کسی اور کے پاس جائیں. یہ تو کتنا بڑا دھوکہ ایمان کو. ایمان والے کو تو اپنے اسلام پہ کبھی تسلی نہیں ہوتی. دوسرا حلقہ جو ہے حضور کی مسجد میں لگتا تھا سیکھنے سکھانے کا. دین کیوں سیکھیں میرے پیارو؟ اتنی خوبصورت زندگی ہے, اتنی آسان زندگی ہے. جیسے ہم سب چیزیں سیکھتے ہیں, دین بھی سیکھیں. ہمارے لاہور میں ایک دوست ہیں, وہ 777 اڑاتے ہیں, سائیکل چلانی نہیں آتی کیونکہ انہوں نے سیکھی نہیں. پیڈل مارتے گر جاتے ہیں, 777 اڑاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیں, سینہ کھولتے ہیں سی دیتے ہیں, سائیکل کا پنکچر نہیں لگا سکتے, قمیص کا بٹن نہیں لگا سکتے. سیکھا نہیں ہے نا. میرے پیارو, ہم نے اسلام سیکھنا ہے روزانہ. تھوڑا ٹائم نکالیں دین سیکھنے کو. جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں ہے. روزے میں غلطی سے بولے سے کھا لیا وہ معاف ہے, لیکن روزے کا علم نہ ہوا اس پہ پکڑ ہوگی. تو میرے پیارو, ہم روزانہ تھوڑا دین سیکھیں سکھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو مسجد میں دین سیکھنے یا سکھانے جاتا ہے اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو حاجی کو قبول حج کا ثواب ملتا ہے. تیسری آخری چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک حلقہ لگتا تھا جس میں عبادت ٹھیک ہوتی تھی اور اپنی ذکر اذکار ٹھیک ہوتے تھے. ایک آخری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اپنی نماز میری بہت خراب ہے, اس پہ محنت کر رہا ہوں. اس وقت امت کو میں, ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے, ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے ہم سے نماز کا مذاکرہ کیا. عجیب بات بتائی جو ہم اتنا پریشان کہ میرے پیارو, نماز حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کہ جس آدمی کے یہ جو نماز ہے نا, سجدے 2 سجدے اور اس کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں, 2 سجدے اور بیٹھنا, اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا قوما, یہ ایک مقدار کے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مقدار کے 3 امام ہیں, ہمارے 4 امام ہیں جن کی ہم وہ ساری شریعت فقہ پڑھتے ہیں. 3 امام کے نزدیک
जिस नमाजी के 2 सजदे और सजदे के दरमियान बैठना एक मिकदार का नहीं हो, उसकी नमाज फासिद है, उसकी नमाज नहीं होती। इमाम अबू हनीफा के नजदीक मकरूह नमाज है, मकरूह नमाज से रिस्क ठीक होगा? नमाज तो रिस्क को खींचती है, हमारी नमाज रिस्क को दुबई पहुंचा देती है। जो फजर की नमाज पढ़ ले सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में रहता है, सारा दिन लोगों के मोबाइल छीनते, गाड़ियां छीनती हैं, पिटाई होती है। मेरे प्यारों, हम कैसे नमाज ही ठीक नहीं। अल्लाह ऐसी जात है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में 40 दिन पाला खिलाया। अल्लाह ऐसी जात है यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिन खिलाया। अल्लाह ऐसी जात है बनी इसराइल को 40 साल मनो सलवा आसमान से खिलाया। अल्लाह ऐसी जात है हज़रत मरियम को बगैर मौसम के फल खिलाया। अल्लाह ऐसी जात है जो मां के सीने से ठंड में गर्म दूध निकाल देता है। अल्लाह ऐसी जात है जो गर्मी में मां के सीने से ठंडा दूध निकाल देता है। अल्लाह पे पूरा भरोसा करो, अल्लाह राज़िक है और कोई राज़िक नहीं। और दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सीख लो, आगे माल इतना है कि हम संभाल नहीं सकेंगे। सहाबा ने अल्लाह की जात पे ऐसा भरोसा किया कोई कर ही नहीं सकता। हज़रत इब्न हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु आग में डाले जा रहे हैं, तो बादशाह ने कहा मुझ पे ईमान लिया, रब छोड़ दे और इस्लाम को छोड़ दे। क्या नहीं छोड़ूंगा? बादशाह ने ऑर्डर दिया डाल दो। जब वो आग में डाले जाने लगे तो जरा सा रोना शुरू हुआ, जरा कांप रहे थे। तो लोग समझे कि इब्न हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत कीमती आदमी, बादशाह को बुलाया, डर गए, आ जाओ दावत उनको कुफर की। जो आके बादशाह ने कहा डर गए, क्या नहीं, क्यों रो क्यों रहे? मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरी एक जाने काश जितने जिस्म में मेरे बाल हैं अल्लाह इतनी जाने देता, वो सारी अल्लाह के लिए कुर्बान कर देता। तो बादशाह ने उसका कहा मैं तुझे छोड़ दूंगा, तेरे साथियों को तू मेरा माथा चूम ले। हज़रत इब्न हुज़ैफा ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए माथा चूमा। मुसलमान ऐसे थे, अल्लाह पे पूरा भरोसा था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मोहब्बत। अगर ये 2 चीजें हम करने मेरे प्यार, अपने आप को अल्लाह का पाबंद बना ले। अच्छा, अल्लाह से ताल्लुक बनेगा मस्जिद में जाके, मस्जिद फरिश्तों का घर है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है वालिदैन से कि 1 घंटा, जैसे जिम रोजाना जाएंगे तो मसल बनेंगे, तो जैसे रोजाना जिम जाते हैं, जैसे रोजाना ऑफिस जाते हैं, जैसे बच्चा रोजाना ग्राउंड जाता है, ऐसे हर मुसलमान को रोजाना पाबंद होकर देखो, आज सुबह जिम गया, कल शाम को जाऊंगा, इससे मसल खराब होंगे, बनेंगे नहीं। आज सुबह दवाई खाऊंगा, अपनी मर्जी से शाम को खाऊंगा, इससे इलाज नहीं होगा। जैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से दवाई खाते हैं, हमारी क्रिकेट की पिच है ना, उसमें अगर पानी देने का टाइम जरा सा 19-20 हो तो पिच बर्बाद होती, सही नहीं होती। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अभी तो आपको पता है हमारे पास टाइम ही नहीं है, सुबह 8 से 5 देते हैं दुनिया को, फिर 5 से 8 20 बच्चों को, जैसे खाना लगाया दस्तरखान पे सब कुछ खा लिया और जो कचरा पड़ा था वो बिल्ली को डाल दिया। तो 8 से 5 दुनिया को दिया, 5 से 8 20 बच्चों को दिया और 8 से 9 रात को कचरा अल्लाह को डाल दिया। अल्लाह बस यही तरीका बचा है। फिलहाल बचा कुछ अब अल्लाह को दे दें, लेकिन कोशिश करें रोजाना 1 घंटा। क्यों? रोजाना मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए भी आओ और कामयाबी की मस्जिद में बात होगी इसके लिए भी रुको। अजान सिर्फ नमाज की दावत नहीं है, अजान दावत ताम्मा है। अल्लाह रब्बा हादिही दावत ताम्मा। अजान वैसे भी बाहर के लोगों के लिए, अजान मस्जिद के अंदर के लोगों के लिए नहीं है। अजान का मकसद बाहर की जिंदगी बंद कराना, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाना। तो पहली चीज हम पानी के हैं, हम इंसान बनना चाहते हैं, अल्लाह के बंदे बनना चाहते हैं, हमें मस्जिद को क्यों कि अल्लाह की जात पे ईमान कैसे बनेगा? मस्जिद जाके क्यों कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको कसरत से मस्जिद का आदि देखो इसकी ईमान की गवाही देना। आप ये नहीं फरमाया जो हर साल हज करे इसकी ईमान की गवाही देना, क्योंकि हर साल हज तो मुशरिकीन भी करते थे। आपने ये नहीं कहा जिसको नमाज पढ़ते देखो 5 वक्त की इसकी ईमान की गवाही देना, मुनाफिकीन 5 वक्त की जमात की नमाज पढ़ते थे। आपने कहा जिसको मस्जिद का आदि देखो उसकी ईमान की गवाही देना। आज मुसलमानों की मस्जिद की आदत नहीं देखी, जल्दी से नमाज सर से उतारी बाहर निकले। मस्जिद में मोमिन कौन है? इसका दिल मस्जिद में अटके। तो पहली चीज मेरी गुजारिश है वालिदैन से, बच्चों को भी आदत डालें, इनको मस्जिद से उल्फत हो। जो मस्जिद जितनी दफा जाता है, हदीस में आता है रोजाना उतनी दफा जन्नत में इसका एक महल बनता है। एक महल जितना मस्जिद जाता है, हदीस में आता है जो मस्जिद नमाज पढ़ने जाता है जिहाद फी सबीलिल्लाह में दाखिल है, इतनी बड़ी इबादत है मस्जिद। जो मस्जिद आता है वो अल्लाह का मेहमान है, तो मस्जिद का खूंटा बन जाता है। हदीस में आता है जो बाहर दुनियावी काम से जाता है फरिश्ते के साथ इसकी मदद करते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया जब मोमिन मरेगा फरिश्ते आएंगे, वो घबराएगा डरेगा, फरिश्ते कहेंगे डरो नहीं घबराओ नहीं, हम तो तुम्हारी दुनिया में भी दोस्त थे, नजर नहीं आते थे, हमेशा दोस्त रहेंगे। वही एक चीज मस्जिद से। दूसरी चीज अल्लाह ने हमें पानी से मट्टी से बनाया, मट्टी की सिफत है, मट्टी पर रोजाना मेहनत करो खैर निकलती है। इसी से ज़ाफ़रान निकलता है, इसी से गोल्ड, इसी से प्लैटिनम, इसी से डायमंड, इसी से गोल्ड, फल सब्जी सब कुछ मट्टी से। अगर हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे इंसान बनने की तो बेहतर इंसान बनते जाएंगे और इतना ऊपर निकल जाएंगे कि फरिश्ते भी हमें सजदा करेंगे। खुदा ना खासा हमने इंसान बनने की मेहनत छोड़ी तो इंसान इतना नीचे गिरता है। पहले आम जानवर बनता है, बकरी भैंस, अपना खाओ बस यार, दूसरों को भाड़ में डालो। फिर इंसान और नीचे गिरता है, कैसे होता है वो? फिर शेर और चीता भेड़िया बन जाता है, दूसरों को लूट के खाता है। इंसान और नीचे गिर जाता है, वो क्या बनता है? सांप बिच्छू बन जाता है, लोगों को डसता है, अपना कोई फायदा नहीं होता। अल्लाह फरमाता है इंसान इनसे ऊपर निकल जाता है। क्या फरमाया? कल अनाम बल मदल, कि इंसान जानवर बन जाता है उससे भी बदतर। तो मेरे ख्याल अगर हमने अपने ऊपर इंसान बनने की मेहनत रखी तो हम ऐसे जानवर बन जाएंगे, उससे बदतरीन जानवर कोई नहीं होगा। अल्लाह इंसान को ऐसे मादे से बनाया, या आला से आला फरिश्तों से ऊपर, या पत्थर से पत्थर, बदतरीन जानवर से बदतर। तो अपने ऊपर इंसान बनने की मेहनत करनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मेहनत शुरू की। अल्लाह ने शराब का हुक्म 14 साल बाद नाजिल किया और ज़िना का हुक्म 14 साल बाद हराम हुआ और फर्ज हज जो है 22 साल बाद हज फर्ज हुआ और सूद 22 साल बाद हराम हुआ। अल्लाह ने तदरीजन हुक्म उतारे। आपने अपने नबी से कहा पहले इनको इंसान बनाइए, जब तक ये इंसान नहीं बनाएंगे बनेंगे 1 लाख तकरीरें सुनते रहे, जो मर्जी करते रहे, इनको कोई असर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे इंसान बनने की क्या जरूरत है? मस्जिद को वक्त दें। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी से 4 मस्जिद के अमाल मिलते हैं। एक अमल क्या मिलता है? हर उनकी मस्जिद में 24 घंटे ईमान का हल्का लगता है। देखिए आज हम क्या करते हैं, आप सच बताएं, मैं आप सबसे क्वेश्चन कर रहा हूं, सच बताएं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, हमने कितने दिन हो गए फरिश्तों का तज़किरा किया? सारा दिन पुलिस फौज पुलिस फौज पुलिस फौज। मेरे प्यारे ईमान तो हम फरिश्तों पे लाए, बातें हम पुलिस फौज की करते हैं। हम अल्लाह पे ईमान लाए, सारा दिन मखलूक की बातें, हम रसूलों पे ईमान लाए, सारा दिन शख्सियतों की बातें, हम फरिश्तों पे ईमान लाए, सारा दिन पुलिस फौज की बातें, हम आखिरत के दिन 50,000 साल के एक दिन उस पे ईमान लाए, सारा दिन कल परसों अगले साल 10 साल की बातें, हम कब्र की जिंदगी पे कब्रिस्तान पे ईमान लाए, सारा दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में लगे हुए। तो हमारा ईमान कैसे बनेगा? ईमान जिन चीजों पर लाए उसका डिस्कशन ही नहीं। हिंदुस्तान हमारे बुजुर्ग कहते हैं जितना हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए हम लड़े मरे ना, इतना कब्रिस्तान के लिए जोर लगाते हैं, अल्लाह पाकिस्तान को जन्नत बना दे। मेरे कहो पाकिस्तान तो टेम्परेरी मकान है, इसकी क्या हैसियत है? अल्लाह के नजदीक कुछ भी नहीं, मच्छर का कोई भी नहीं। अल्लाह ने कहा तुम आखिरत की मेहनत करो, दुनिया तुम्हारी सवाल दूंगा, तुम मखलूक पर रहम करो, खालिक तुम पर रहम करेगा। एक गुजार ये ईमानी हल्का कौन लगाता था? हज़रत उमर जैसा इंसान रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये ईमानी हल्कों में बैठे थे, हमें जरूरत नहीं है मैं ईमान वालों किसी और के पास जाए। ये तो कितना बड़ा धोखा ईमान को। ईमान वाले को तो अपने इस्लाम की भी तसल्ली नहीं होती। दूसरा हल्का जो है हुजूर की मस्जिद में लगता था सीखने सिखाने का। दीन को सीखे मेरे प्यारो, इतनी खूबसूरत जिंदगी है, इतनी आसान जिंदगी है, जैसे हम सब चीजें सीखते हैं दीन भी सीखें। हमारे लाहौर में एक दोस्त है, वो 777 उड़ाते हैं, साइकिल चलानी नहीं आती क्योंकि उन्होंने सीखी नहीं, पेडल मारते गिर जाते हैं, 777 उड़ाते हैं। डॉक्टर साहब हैं, सीना खोलते हैं सीधे हैं, साइकिल का पंक्चर नहीं लगा सकते, कमीज का बटन नहीं लगा सकते, सीखा नहीं है। मेरे प्यारो हमने इस्लाम सीखना है, रोजाना थोड़ा टाइम निकालें दीन सीखने को। जहालत अल्लाह क्या उज़र नहीं है, रोजे में गलती से भूले से खा लिया वो माफ है, लेकिन रोजे का इल्म हुआ इस पे पकड़ होगी। तो मेरे प्यारो हम रोजाना थोड़ा दिन दीन सीखें सिखाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो मस्जिद में दीन सीखने या सिखाने जाता है उसको वही सवाब मिलता है जो हाजी को कबूल हज का सवाब मिलता है। तीसरी आखिरी चीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक हल्का लगता था जिसमें इबादत ठीक होती थी और अपनी जिक्र अस्कार ठीक होते थे। एक आखिरी बात मैं आपको कह रहा हूं, मैं अपनी नमाज मेरी बहुत खराब है, उसमें मेहनत कर रहा हूं। इस वक्त उम्मत को मैं हमारे डॉक्टर अमजद साहब अल्लाह ताला उनको हयाती दे, उनकी उम्र में बरकत दे, उन्होंने हमसे नमाज का मुज़ाकरा किया। अजीब बात बताई जो मैं हम इतना परेशान है कि मेरे प्यारो नमाज हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम शरीफ के जिस आदमी के दो, ये जो नमाज है ना
सजदे, 2 सजदे, और इसके दरमियान जो बैठते हैं जिसको हम जलसा कहते हैं, 2 सजदे और बैठना, और रुकू के बाद खड़ा होना, कोमा, ये एक मिकदार के होते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिकदार है। 3 इमाम हमारे 4 इमाम हैं जिनकी हम वो सारी शरीयत फिक़ह पढ़ते हैं। 3 इमाम के नजदीक जिस नमाजी के 2 सजदे और सजदे के दरमियान बैठना एक मिकदार करनी हो, उसकी नमाज फासिद है, उसकी नमाज नहीं होती। इमाम अबू हनीफा के नजदीक मकरूह नमाज है, मकरूह नमाज से रिस्क ठीक होगा, नमाज तो रिस्क को खींचती है, हमारी नमाज रिस्क को वही पहुंचा देती है। जो फजर की नमाज पढ़ ले सारा दिन अल्लाह की हिफाजत में रहता है, सारा दिन लोगों को मोबाइल चलते, गाड़ियां चलती, पिटाई होती है। मेरे कह रहा हूं हम कैसे नमाज ठीक नहीं।